नमस्कार। जय जगन्नाथ। पूज्य चांदा ओडिया कहानीर भाग 12 को आपण मानक पुणी थरे स्वागत। आज सप्तमी। जया पूरा थकी जाइछि, सेथिपाई सकाळ ता निद एजाए भांगी नाही। पिंकी आ रोजी भी निघोड़ निदरे शोइछंती। गौरी देवी उठिया पर देखिले सकाळ 7टा हेलाणी। पिला माने थकी जाइथिबारु भाबिले आउ किछि समय पाई जाऊ डाकिबे। सेथिपाई से नित्यकर्म गाधुआ पाधुआ सारी देई बाड़ीर गछरे होइथिबा 3टी बातापिरु गोटे बड़टे बाछि तोଳି आनिले। ताकू धोई देई चोपा छड़ाई देले आउ पिलामानक पाई सजाई प्लेटरे रखिदेले। किछि समय बीतीगला। नगेन बाबूको काम सरिबा परे गौरी देवी जाए जया को डाकिले। जया निदुआ आखिरे घंटा आड़े चाहि देई कहिला, एते समय हेलाणी तू डाकु नाहु ना? आहुरी केते काम बाकी अछि जानिछु तो? गौरी देवी कहिले, काली तो तुमे सबू बहुत काम करी थकी जाइथिल, सेथिपाई मु आउ शीघ्र डाकिली नाही। एबे उठी पड़ सबू। दांत घसी देई से थाकर रखिछि बातापी खाइदेब, आउ गाधोई पड़िब, तापरे जाई जाहा बाकी काम करिब। जया तू चुट्टी धोईदेबू, काली पूजा तो सेथिपाई। जया कहिला, हौ माँ। पिंकी रोजी उठ, एबे माँ को मूर्ति केते सुखीगलाणी, चाल देखि आसिबा। 3 जण उठी नित्यकर्म सारी गाधोई खाइदे दांडको बाहरी गले। माँ को मूर्ति आश्चर्य भावरे अधिकांश भाग सुखी जाइथिला गोटे रातिरे। पिंकी आमको तो एबे रंग देबा पाई पड़िबो। जया कहिला, मो पाखरे तो एते रंग नाही, केउठु आसिबो रंग? पिंकी कहिला, रंग न देई तो भल लागिबो नाही, आमको किछि गोटे व्यवस्था करबाको पड़िबो। रोजी कहिला, मो पाखरे गोटे बुद्धि अछि, मो बैग रे तोली रंग थिला, आमे सेटा जदी देइदबा ताहाले भल हुअंतानी। जया कहिला, किंतु एथिरे तो बहुत रंग दरकार, एते रंग केमिति देबा? तोली रंगरे किछि भाग भरा जाई हेबो। रोजी कहिला, सुने, आमे प्रथमे से तोली रंगरे जेतिकी हेबो देइदबा, तापरे नहले आउ कौन करा जाई परिबो देखिबा। हाथ आउ मुहरे आगे देइदबा। जया कहिला, हाँ ठीक कहिलु, चाले जेते शीघ्र आमे आरंभ करिदेबा। पिंकी आ रोजी जाई घर भितर तोली रंग नहीं आसिले। से समय गौरी देवी बाहर को आसी कहिले, काम केते बाट आगेलाणी? जया कहिला, माँ आमे एबे रंग देबू। गौरी देवी कहिले, प्रथमे चूर्ण पानी लगा जिवो, सेटा सुखिबा परे रंग दिया जिवो, नहले एमिति खाली रंग देले रंगटा पी जाई फस्का लागिबो। जया कहिला, ताहाले पुणी चूर्ण केउठु आनिबा? गौरी देवी कहिले, टिके अपेक्षा कर सबू, मु देखे, घरे थिला बोधे मते लागुची। गौरी देवी भितर को जाई खोजिया परे चूर्ण पैकेट गोटे पाइले, ताको पानी रे गोलाई बाहर को नहीं गले, आउ जया को सिखाई देले केमिति चूर्ण पानी दिया जिवो, आउ सतर्क कराई देले हाथ रे चूर्ण पानी लागिले हाथ खाई जिवो बोली। जया पिंकी आ रोजी गौरी देवी कहिबा अनुसार सेमिति चूर्ण पानी लगाइले, तापरे किछि समय सुखिवा लागी छाड़ी देले, आउ 3 जण बसी गप करिबारे लागी गले। रोजी, जया गोटे कथा पचारिबी, खरा भाबिबु नाई तो? जया कहिला, पचारुनु, मु काहेकि खरा भाबिबी जे? रोजी कहिला, से लोकटा जे तोते पानी को पकाई देला से किए? जया कहिला, सी आम गाँ लोक जणे, मोर काका परी हेबे, मु तो तांकू आगरु बहुत भल भाबुथिली, किंतु आज जानिली से टंका पाई कौन कौन करि पारंती। पिंकी कहिला, मते तो लागुछि से केबे मनीष होई नथिबो, से गोटे महिषासुर। जया कहिला, ना ना पिंकी, जेते हेले भी से आमर गुरुजन, माँ सबु बळे मते कुहे गुरुजन मानकु सम्मान करिबा पाई, से जदि किछि भूल करछंती तो ताकू दंड देबा पाई माँ दुर्गा अछंती परा, से तो आम समस्तंकर माँ, से केबे तांको संतान सहित हेउथिबा अन्याय सही परिबे नाही। रोजी कहिला, हाँ ठीक कथा कहिलु तू। अच्छा, पूजा चांदा केते टंका धार्य होइतिला कि? जया टिके मुह सुखाई देई कहिला, मु जानि नाही, किंतु गतकाली आउ आज सकाळे सुरेश काका आम घर को आसीथिले, सेथिपाई मो माँ को से कथा पचारिबारु से कहिला से पूजा कथा कहिबा लागी आसीथिले। तू निजे कह तो,
ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ବି ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ରୋଜି ଜୟା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଜୟା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି। ଆମର ତ ଆଉ ସେଠିକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଗଲେ ସିନା ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବ, ସେ ପୁଣି ରାଗିକି କିଛି କରିବେ। ଆମେ ତ ଯିବୁ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବା। ପିଙ୍କି କହିଲା, ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର ଗପ ସେତିକି ଥାଉ। ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚୂନ ଶୁଖି ସାରିଲାଣି। ଦେଖ କେମିତି ପୂରାପୂରି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ରୋଜି କହିଲା, ଆରେ ଦେବାବେଳେ ତ କାହିଁ ଏତେ ଧଳା ଦିଶୁନଥିଲା, ଏବେ ତ ବହୁତ ଧଳା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଏ ତୁଳି ରଙ୍ଗ ନେଇ ଆସେ। ରୋଜି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତୁଳି ରଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିଲା। 3 ଜଣ ମିଶି ଆଗେ ହାତ ଓ ମୁହଁରେ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ କମ୍ ରଙ୍ଗ ବି ବହୁତ ଜାଗା ଅଧିକାର କରି ଆହୁରି ବଳିଲା। ଏ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ସେମାନେ ଆଉ ଯେତିକି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବା ଅଙ୍ଗ ଆଉ ମହିଷାସୁର ଓ ସିଂହରେ ଦେଇଦେଲେ। ଏସବୁ କାମ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ବିନା କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରିଥିଲା ଯେ କେହି ହୁଏତ ଗୋଟେ ଖୁଣ ବି ବାହାର କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମା ହୁଏତ ତା କୁନି ହାତରେ କେଉଁ ଯାଦି ଭରି ଦେଉଥିଲେ କେଜାଣି। ଯାହା ହେଉ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଥିଲା। ମଝିରେ କେବଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 3 ଜଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଥିଲେ କୃପା ଆପେ ଆପେ ବର୍ଷିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଖୁଣ ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସଜାଇ ଦେଲେ। ବାକି ରହିଲା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ। ଜୟା ଯାଇ ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ତୋର କିଛି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି କି? ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତେ। ଗୌରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ଦେଖେ। ଗୌରୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ରଖୁଥିବା ବାକ୍ସଟିକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଇଲେ। ଗୋଟେ ମାତ୍ର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ନଗେନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କିଣି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସେଇଟିକୁ ବାହାର କରି ହାତରେ ଧରି ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଲେ। ପିଙ୍କି ଆଉ ରୋଜି କହିଲେ, ମାଉସୀ, ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ମାଙ୍କୁ ବି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ମାନିବ। ଗୌରୀ ଦେବୀ ହସିଦେଲେ। ଗୋଟେ ମାତ୍ର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାରେ ଖୁସି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଶାଢ଼ୀ ମା 3 ଦିନ ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସହ ପାଣିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଥିପାଇଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ଆଭାସ ନଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିଦେବାର ସାହସ ରଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥରେ ଗରିବ ହେଲେ ବି ହୃଦୟରେ ଧନୀ ଥିଲେ ସେ। ଜୟା କହିଲା, ମା, ଆମେ ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇବା ଶିଖିନାହୁଁ, ତୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୌରୀ ଦେବୀ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମାଙ୍କ କାମ କରିବାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି। ମୁଁ ଏକଥା ବି କହୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ ଡାକି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଭଲରେ କରିବି। ଆଉ ମୋର କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମା ତ ସବୁଆଡ଼େ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ କାଲି ଉପାସ ରହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବି। ଜୟାର ମନରେ ଯେମିତି ଗଦାଏ ଆନନ୍ଦ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଖିଲି ଖିଲି ହସି ପିଙ୍କି ଆଉ ରୋଜିକୁ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି ତ? ମୋ କଥା ସତ ହେଲା କି ନାହିଁ? ମା କାଲି ଏଇଠି ହିଁ ପୂଜା କରିବ। ଗୌରୀ ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶାଢ଼ୀରେ ପରିଧାନ କରିଦେଲେ। ନାଲି ଶାଢ଼ୀରେ ମାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଥିଲା। ଗୌରୀ ଦେବୀ କିଛି କ୍ଷଣ ଜଡ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇପାରେ, ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁନଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ସେ ନିଜେ। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ କେମିତି 3 ଜଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ। ଗୌରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଜୟା, ମାଙ୍କ ଲୋଚନରେ କଜଳ ଭରିଦେ, ଆଉ କାହାର ନଜର ଲାଗିବା ଆଗରୁ। ଜୟା କହିଲା, ଆମେ ତ ଏତିକି, ଆଉ କାହାର ପୁଣି ନଜର ଲାଗିବ ଯେ? ଗୌରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ମା ତ ମା, ଆମେ ତ ସବୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ମାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଆମର ବି ନଜର ଲାଗିବା ଦରକାର।
ଜୟା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତା କଜଳ ନେଇ ଆସି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା'ଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା। ଗୌରୀଦେବୀ କହିଲେ, ଏବେ ଠିକ୍ ହେଲା। ମା ଠିକ୍ ଆମ ମା'ଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କି ତୋ ବାପା ଭଲ ଥାନ୍ତେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଯାଦୁକୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ଜୟା କହିଲା, ମା ତୁ ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କରିଲୁ? ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଦେଖିବୁ ମା ମୋ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ଗୌରୀଦେବୀ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ନାଇଁରେ ମା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ହୃଦୟଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ବିଳପି ଉଠୁଛି। ମୁଁ ସେସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ।